स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। सिय्योन में स्तुति तेरी बात जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बात जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। थैंक यू बेटा, सुंदर आराधना के लिए। प्रभु आपको और भी बहुत की आशीष दे, और भी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और आगे का समय वचन की और जाएंगे। हमारे जो है बीच में परमेश्वर के दास हैं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. इब्रानियों का पत्रिका में प्रेज द लॉर्ड इन बातों को हमें दर्शाता यीशु मसीह के संबंध में किसी बातों की कोई कमी ना हो, हम अच्छी तरह से इस बातों को हम समझ ले, इसलिए पत्रिका हमारे लिए लिखा है. ആമേൻ. നമ്മൾ എഫേസ്യ ലേഖനത്തില് നമ്മൾ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ വിശ്വാസത്താലാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും പ്രവൃത്തികൾ അതിന് കാരണമാകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു. इब्रानियों पत्रिका में हमने देखा है इसमें कर्म इसमें कोई महत्व नहीं है करके हमने देखा है. ആമേൻ. നമ്മൾ അല്ലെ ക്രിസ്തുവേശുവിങ്കിലുള്ള പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തുവേശുവിങ്കിലുള്ള ജീവിതമാണ് ഒരുവനെ പൂർണ്ണമായും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास है, उस विश्वास है हमें उद्धार के अनुभव में लेके आते. ആമേൻ. അങ്ങ് ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്തുകൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ എങ്ങനെ പ്രാപ്തനായി എന്ന് ഈ ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കുവാൻ സാധിക്കും. हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं. यीशु मसीह कैसे हमें पूर्ण उद्धार देते हैं करके हम इस इब्रानियों पत्रिका में हम सीखा है. ആമേൻ. നമുക്കറിയാം, വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾവിയാലും കേൾവി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലുമാണ്. विश्वास सुनने के द्वारा, सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा. അല്ലെ, നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നന്മാരാകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर ये चाहता है अब विश्वास में संपन्न हो. അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ജീവന്റെ വചനമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം ധാരാളമായി ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. विश्वास हमारे जीवन में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर का वचन को बहुत अध्ययन करना, मनन करना जरूरी है. ആമേൻ. കണ്ടോ, നമുക്കറിയാമല്ലോ, കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ പടകില് ഒരു വള്ളത്തില് ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാറ്റും കോളും വന്ന് ഇവര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബോട്ട് മുങ്ങുമെന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എത്തി. यीशु मसीह अपने शिष्यगणों के साथ नाव पर जा रहा था, आंधी तूफान आया और डूबने के वक्त पहुंच गए थे. അല്ലെ, അവർ ഭയപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ചു. वो लोग घबरा के वो लोग चिल्लाने लगा. യേശുനാഥൻ അവിടെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങുകയാണ്. यीशु मसीह ये कुछ ना जानते हुए बड़ी शांति से उस नाव पर सो रहा था. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർ ഭയപ്പെട്ട് യേശുനാഥനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ? चेले लोग घबरा के यीशु से पूछने लगा, हम गुरु नाश हो रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं? അല്ലെ, നമുക്കും ചിലപ്പോൾ ചില സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതവും കടന്നു പോകുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കുവാൻ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചേക്കാം. हमारा जीवन के सफर में भी इस प्रकार की समस्या आते हैं, हम भी इस प्रकार सवाल कर सकते हैं, करते हैं. പക്ഷെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉറങ്ങുന്നുമില്ല, മയങ്ങുന്നുമില്ല. हमें मालूम है हमारा परमेश्वर ना सोते ना ऊँगते हैं. അല്ലെ, നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 38-ാം വാക്യം. मरकुस सुसमाचार 4:38. मरकुस 4:38. पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था. तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? ക്യാ തുഛെ ചിന്ത നഹി, അല്ലെ, നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതില് നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്നാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്.
यह पूछ रहे हैं, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? ഇവർ ആരോടായി ചോദിക്കുന്നത്? किससे पूछ रहे हैं? यीशु मसीह से। യേശുനാഥൻ അല്ലെ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ദൈവം തന്നെ, ദൈവവും മനുഷ്യനുമാണ് ഒരേ സമയം. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം 121 സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. നമുക്ക് ആ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. 121 സങ്കീർത്തനം. हमें मालूम है यीशु मसीह मनुष्य भी है और परमेश्वर भी है। परमेश्वर भजन संहिता 121 अध्याय हम देखें, 4 വാക്യം, वाक्य 4 हम 121:4. पढ़ेंगे। सुन इसराइल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। നാ उगेगा ഉഗേഗ ആൻഡ് സോയഗ. കണ്ടോ, അവൻ ഉറങ്ങുകയുമില്ല മയങ്ങുകയുമില്ല. ഈ ഈ यहाँ जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, इसराइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। ഈ സെയിം ദൈവമാണ് ഇവരോട് കൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലുള്ളത്. ये सेम परमेश्वर है इनका साथ में इस नैया में है। ഈ സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ഇവർക്കറിയാം. ये भजन संहिता सब लोग जानते हैं, എന്നാലും പലപ്പോഴും സാഹചര്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഇവർക്ക് ഇത് ഉള്ളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ല. परंतु समस्या का कारण इनका दिल में इस वचन नहीं आया। അതുമാത്രമല്ല, ഇവർക്ക് കർത്താവ് ഈ യേശുനാഥൻ ദൈവമാണെന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യവും ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. മിശിഹ ആണെന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഇവർക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരു 50-50 ആയിരുന്നു. ഒരു പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഇവർക്കില്ലായിരുന്നു. इनका दिल में एक पूर्ण ये नहीं था, ये संपूर्ण परमेश्वर है करके इनका विश्वास नहीं था। आधा आधा था, आधा आधा विश्वास था। അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഭയപ്പെട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് നിനക്ക് വിചാരമില്ലേ? इसलिए लोगों ने पूछा, गुरु आप हम नाश हो रहे, तुझे कोई चिंता नहीं है? അപ്പൊ ഇവർക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ ഒരിക്കലും ചോദിക്കത്തില്ല. इनको संपूर्ण परमेश्वर पर भरोसा होता, लोग ये सवाल खड़ा नहीं करते। ഇവർക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് പ്രപഞ്ച ശക്തികളെയും സകലത്തിന്റെയും അധികാരിയാണ്. इनको मेरे प्यारो, ये हमारा परमेश्वर है, सारी सृष्टि का मालिक है, सबके ऊपर अधिकार रखने वाला है। അവൻ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ കാറ്റും കോളും നിൽക്കുമെന്ന് ഇവർക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമോ ഉണ്ടായേനെ. यीशु यदि आज्ञा देते हैं, आंधी और तूफान दम जाते हैं, यदि इनके ऊपर विश्वास होता। ആമേൻ. നമുക്കറിയാം, അതിനുശേഷം കർത്താവായ യേശുനാഥൻ എഴുന്നേറ്റ് കാറ്റിനെ കടലിനെ ശാസിച്ച് അടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. यीशु मसीह खड़ा होकर आंधी और तूफान को शांत किया। ആമേൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല്, ഇവർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നന്മാർ ആയിരുന്നില്ല. विश्वास में लोग धनिक नहीं था। അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ അവർ ക്ഷീണിച്ചു പോയി. इसलिए इनको विश्वास में समस्या आए, लोग ने थक गए थे। ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളും വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം ഈ വചനത്തിലൂടെ നാം പ്രാപിക്കണം. हम विश्वास में यदि हमारे जिंदगी में बढ़ोतरी होना है तो हमें वचन के अध्ययन करना बहुत जरूरी है। അതുകൊണ്ടാണ് ഹല്ലേലൂയ നമ്മള് ഈ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ ഉറയ്ക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വളരുവാനുമാണ്. विश्वास में हमें मजबूत होने के लिए, मसीह में हम बढ़ने के लिए हैं, हमें इस वचन के अध्ययन करते हैं। ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. इब्रानियों पत्री में हम वापस आएंगे। നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചത് ക്രിസ്തുവേശു ദൂതന്മാരെക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी
उत्तम है। അത് മാത്രമല്ല, ഉന്നതനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശു മാത്രം ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ എന്നും കൂടെ അതിനർത്ഥമുണ്ട്. इसका मतलब ही है यीशु मसीह ही आराधना की योग्य है। ആമേൻ. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലും ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്ക അങ്ങനെയുള്ള സമുദായങ്ങളുടെ ഇടകളിലൊക്കെ ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും അവരെ വണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. कातोलिका चर्च वह है दूध लोगों का भी उपासना करते हैं। എന്നാൽ നമ്മൾ തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും, ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുകയോ വണങ്ങുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല. മറിച്ച് ദൂതന്മാര് ക്രിസ്തുവിന്റെ സേവകന്മാരാണ്. हमें दूधों का आराधना करने की जरूरत नहीं। दूध लोग परमेश्वर की सेवक आत्मा है। ആമേൻ. നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീക ആത്മീകമായി നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ, രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ദൂതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ, हमारे आत्मिक बातों में हमें सहायता करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ लोग हैं स्वर्गदूत लोग। അല്ലെ, നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങള് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ദൂതൻ വരുന്ന രംഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികള് 10-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരാം. प्रेरितों का पुस्तक 10वां अध्याय में हम देखेंगे। അതിന്റെ 1 മുതൽ ഒന്ന് വായിക്കാം. पहला वाक्य से हम पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक ऐसा मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ആമേൻ. അതിന്റെ उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। മതി. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, കൊർന്നേലിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. कोर्नेलियुस बोलकर एक भक्त व्यक्ति था। ആമേൻ. ഇദ്ദേഹം യഹൂദ മതത്തിൽ ചേരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. यहूदा धर्म में जुड़ने के लिए चाहा हुआ एक व्यक्ति था। എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യഹോവ ഭക്തനായിരുന്നു. एक यहोवा भक्त व्यक्ति था, എന്നാൽ യഹൂദനായിരുന്നില്ല. परंतु वो यहूदी नहीं था। പക്ഷേ ഇവന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ഇവന്റെ ദാനധർമ്മവും ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തിയെന്ന് ആരാണ് പറയുന്നത്? ഒരു ദൈവദൂതൻ വന്ന് ഇവനോട് പറയുകയാണ്. तेरा प्रार्थना, तेरा भेंट है परमेश्वर के पास पहुंच गया करके एक स्वर्गदूत आकर उनसे कहा। ആമേൻ. കണ്ടോ, ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ, ഇവിടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൂതനാണ് വന്ന് ഈ കൊർന്നേലിയോസ് എന്ന വ്യക്തിയോട് ദൂത് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നത്. परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ एक स्वर्गदूत एक कोर्नेलियुस के पास में आकर संदेश दे रहे। അല്ലെ, നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടില് പോസ്റ്റ്മാൻ വന്ന് എഴുത്ത് തരുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഒരു ദൂത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അയച്ച ദൂത് ഈ ഏഞ്ചൽ, ഈ ദൂതൻ വന്ന് കൊർന്നേലിയോസിന് നൽകുകയാണ്. जैसे पोस्टमैन एक चिट्ठी लेके आपको देते हैं, वैसे ही परमेश्वर की ओर से एक संदेश लेके कोर्नेलियुस के पास पहुंच गया। ആമേൻ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, ഈ ദൂതന് ദൈവം പറയുന്നത് എന്താണോ അത് മാത്രം ചെയ്യുവാനേ അധികാരമുള്ളൂ.
ये दूध को सिर्फ परमेश्वर जो आज्ञा देते हैं वो ही कर सकते हैं. ആമേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ദൂതൻ ആരെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്? ये स्वर्गदूत किसके बारे में संदेश दे रहे हैं? कुरनेलियुस की। അല്ല, ആരെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശമാണ്? എന്ത് സന്ദേശമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? क्या संदेश दे रहे हैं? उसके मेरी दान और प्रार्थनाएं पहुंच गई है परमेश्वर के पास। പാസേ അതിനുശേഷം എന്തുവാ സംഭവിക്കുന്നത്? ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? क्या ക്രിസ്തുവേശുവിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനുള്ള ഒരു ദൂതാണ് കൊർന്നേലിയോസിനെ അറിയിക്കുന്നത്. कुरनेलियुस की ये खबर दे रहे हैं. आगे यीशु मसीह के बारे में आपको समझना है. അൽ- उस संदेश को कुरनेलियुस को दे रहा है. അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നീ പത്രോസിനെ ആളയച്ചു വരുത്തി ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം നീ കേൾക്കണം. अब यापा में मनुष्य को भेजकर शिमोन को जो पत्रुस कहलाता है बुलवा ले. ആമേൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ദൂതൻ പറഞ്ഞിട്ട് പത്രോസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി പത്രോസിൽ നിന്നാണ് സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നത്. और स्वर्गदूत ने कहा पत्रुस को बुलवा के लाना है ताकि पत्रुस के द्वारा आप सुसमाचार को सुने. ആമേൻ. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं. എന്തുകൊണ്ട് ദൂതൻ ക്രിസ്തുവേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിച്ചില്ല? स्वर्गदूत यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया? എന്തുകൊണ്ട് പത്രോസിനോട് വരാൻ പറഞ്ഞു? क्यों पत्रुस को बुलाने के लिए कहा? സുവിശേഷം പറയുവാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെയാണ്. सुसमाचार सुनाने के लिए सिर्फ हमें ही अधिकार दिया गया है. ദൂതന്മാരെ പോലും ദൂതന്മാർക്ക് പോലും സുവിശേഷം പറയുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടില്ല. सुसमाचार सुनाने का अधिकार स्वर्गदूत को परमेश्वर ने नहीं दिया. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസിനെ വിളിപ്പിച്ച് സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ പറയുന്നത്. इसलिए पत्रोस को बुलवाओ और सुसमाचार सुनाने के लिए कहा. അപ്പോൾ നോക്കിയാട്ടെ, ഇവിടെ ദൂതനാണ് ഉന്നതൻ, പത്രോസ് ആണോ ഉന്നതൻ? अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या दूध है बड़ा पत्रोस से बड़ा? इससे बड़ा। ഉണ്ടോ? അപ്പം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സുവിശേഷം കൽപ്പിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരോടാണ്. ये सुसमाचार सुनाने का आज्ञा परमेश्वर हमको दिया है, प्रेरितों को दिया है. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോണം, ദൈവസന്നിധിയിൽ സുവിശേഷകന്മാരായ നമ്മളുടെ സ്ഥാനം എത്ര ഉന്നതമാണെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം. और सुसमाचार के लिए परमेश्वर ने हमें दिया हुआ अधिकार कितना बड़ा है ये हमें समझना है. ആമേൻ. കണ്ടോ, ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, കർത്താവിനേക്കാൾ കർത്താവ് സകലത്തിനും ഉന്നതനാണെന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. यहां भी परमेश्वर सबसे ऊंचा है करके यहां पुकार रहे हैं. ഇനി നമുക്ക് ഈ അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ രണ്ട് ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഇതിന് പറയുന്നത്. അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ ഇനി 27:23. प्रेरितों का पुस्तक 27 अध्याय का 23 हम पढ़ेंगे. सर कितनी अध्याय बोला? 27 का 23. क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत दूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा. കണ്ടോ, ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ, തന്റെ ദാസനായ പൗലോസ് ഒരു കഷ്ടത്തിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ, प्रेरित पौलुस एक कष्ट में पहुंच गए समय അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനായ കർത്താവിന്റെ ദാസനായ പൗലോസ് ഒരു വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കഷ്ടത്തിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ
ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് ഒരു ആലോചന പത്രോസിനെ അറിയിക്കുകയാണ്. प- पौत्रोस पौलुस यहाँ बड़ी क्लेश में था। उस समय परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेजकर पौलुस को संदेश दिया। കണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ദൂതന്മാര് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെടുന്ന സേവകന്മാരാണ്. स्वर्गदूत लोग परमेश्वर की ओर से भेजने वाला सेवक है। അവർക്ക് ദൈവത്തോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ സ്വയമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാനോ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. उनको अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। परमेश्वर जो काम के लिए भेजते हैं वो करके लौटना है। ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാറ്റും കടലും ശോഭിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു, കർത്താവ് അതിനെ ശാസിച്ചടക്കി. जब आंधी तूफान आया, यीशु मसीह के पास अधिकार था। यीशु खड़ा होकर आंधी और तूफान को शांत किया। പക്ഷെ ദൂതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. दूत लोगों को जो परमेश्वर जो आज्ञा देते हैं वो ही कर सकते हैं। ആമേൻ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമുക്ക് ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഹെബ്രായ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8ഉം 9ഉം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. 8 and 9. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നില്ല, ദൂതന്മാരുടെ പടങ്ങളോ യാതൊന്നും നമ്മൾ ഭവനങ്ങളിൽ വെക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ക്രിസ്തു സകലത്തിലും മതിയായവനാണ്. और इसलिए मेरे प्यारों, हम स्वर्गदूतों का आराधना नहीं करते क्योंकि वो सेवक आत्मा है। हम सिर्फ परमेश्वर की ही आराधना करना है क्योंकि वो ही आराधना के योग्य है। ആമേൻ. നമ്മുടെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവേശുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हमारा हृदय हमेशा परमेश्वर के साथ लिपटे रहना परमेश्वर चाहता है। ആമേൻ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഇനി നമുക്ക് 1-ാം അധ്യായം 8ഉം 9ഉം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം. आइए हम पगला अध्याय का 8वां 9वां वाक्य को हम पढ़ेंगे। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। ആമേൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത് 45 നമ്മൾ മറന്നു പോകല്ല. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉന്നതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് 45-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത്. भजन संहिता 45 अध्याय का एक भाग यहाँ जो पढ़ रहे हैं। അല്ലെ, 45-ന്റെ 7-ാം വാക്യമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 45वां भजन संहिता का 7वां वाक्य को यहाँ उठाकर लिखा है। അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ഇതൊരു മിശിഹാനിക് പ്രോഫസിയാണ്. മിശിഹായെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനമാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. मसीह के बारे में लिखा हुआ भजन संहिता है। ഈ മിശിഹ ജനിക്കുന്നതിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ്, ഏകദേശം 1000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ എഴുതിയ ഒരു സങ്കീർത്തനത്തിൽ മിശിഹായുടെ രാജ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. मसीह का राज्यत्व के बारे में जो भविष्यवाणी है हजारों साल पहले दिया हुआ भजन संहिता है। അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये वचन। ദാവീദ് ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ട് നിറഞ്ഞു പറയുകയാണ്, എന്താണ്, പുത്രനോടോ, ദൈവമേ, നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത്, നിന്റെ രാജത്വത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ നേരുള്ള ചെങ്കോൽ. വരുവാനിരിക്കുന്ന മിശിഹായുടെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചനാത്മാവിൽ ദാവീദ് വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ്. दाऊद यहाँ का मसीहा का शासन काल का समय में भविष्यवाणी में यह बता रहा है।
പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാ. हम सब लोग एक राज्य के इंतजार में हैं। അല്ലെ? നമ്മൾ മറന്നു പോകല്ല്, നമ്മൾ കർത്താവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളിത് ധ്യാനിച്ചതാ. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ പൗരന്മാരല്ല, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരാണ്. हम इस राज्य का नागरिक नहीं है, हम परमेश्वर के राज्य का नागरिक है करके हम फिलिपियों का पत्रिया में हमने सीखा था। ആമേൻ. ഇത് ഈ ദാവീദ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നമേ ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവ് കൊടുത്ത ഒരു ദൂതാണ്, മിശിഹായുടെ ഭരണം വരുന്നു. दाऊद का दिल में परमेश्वर ने दिया हुआ, हजारों साल पहले दिया हुआ एक भविष्यवाणी जो शब्द है, एक राज्य आने वाला है। അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? അവിടുത്തെ ഭരണത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇഷ്ടമാണോ? क्या यहाँ का शासन आपको पूरी तौर से संतुष्ट है, आपको पसंद है? नहीं। ഇല്ല. അത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും അതെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ, ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണം എടുത്താലും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒരു ലോകത്തെ ഭരണത്തെയും പൂർണ്ണമായി ഇഷ്ടപ്പെടുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. पूरा संसार में कहीं भी हो, कोई भी पूरी तौर से वो पसंद नहीं कर रहा है। നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്വമായിരിക്കണം. हमें पूरी तौर से हमें यदि पसंद आना है, जो शासन पसंद आना है, वो हमारा यीशु मसीह का शासन काल में होंगे। ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും, കർത്താവേ, നിന്റെ രാജ്യം എന്ന് വരും. हम हमेशा ये बातों को सोचते, प्रभु आपका राज्य कब आएंगे? അല്ലെ? നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाए समय कहा, तेरा राज्य आवे। ആമേൻ. അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവായ യേശുനാഥൻ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत शिक्षाएं दिया है। ആ രാജ്യത്തിൽ മിശിഹായാണ്, നമ്മുടെ കർത്താവാണ് രാജാവായി വാഴുന്നത്. हमारे यीशु मसीह राजा होकर आएंगे। അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയാണ്, പുത്രനോടോ, നീ ദൈവമേ, നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കുമുള്ളത്, നിന്റെ രാജത്വത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ എന്നേക്കുമുള്ളത് എന്നവിടെ വിളിച്ചു പറയാം. അതായത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത, എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജത്വത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. परंतु पुत्र का विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेंगे, तेरा राज्य का राजदंड, न्याय का राजदंड होंगे, युगानुयुग നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ലോകത്തിലെ രാജ്യത്വങ്ങളൊന്നും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്വങ്ങളല്ല. आज इस संसार में जितना शासन है, कोई भी हमेशा बने रहने वाला शासन नहीं है। ആമേൻ. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, നമ്മളിപ്പോൾ 80 അല്ലെങ്കിൽ 90 വർഷങ്ങള് നമ്മൾ പല രാജ്യത്വങ്ങളുടെ, പല ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും. हम लोग 60-70 जितना जो आयु है, उसमें हम देखा कई सरकार आया बदल के चला गया है। അല്ലെ? പലരും നമ്മളോട് നീതി കാണിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. कोई भी हमारे साथ न्याय करना कोई जरूरी नहीं है। പലരും നമ്മളോട് അനീതിയായിട്ടായിരിക്കാം പെരുമാറുന്നത്. बहुत लोग हमारे साथ अन्याय कर रहा है। പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു സന്തോഷവും കാണില്ല, സമാധാനം കാണില്ല, യാതൊരു സ്വസ്ഥതയും കാണാത്ത ഒരു ജീവിതമായിരിക്കാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. हमें कई समय ऐसी होते हैं, हमें अशांति से भरा हुआ एक शासन काल भी रहते हैं। എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രാജ്യത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നീതിയുടെ അടിസ്ഥാനമല്ല, അനീതിയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ്.
क्योंकि हमें सही न्याय नहीं मिलते हैं, हमें अन्याय मिलते रहते हैं। എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നീതിയിൽ, റൈച്ചസ്നെസ്സിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട ഒരു രാജ്യമാണ്. हमारा जो परमेश्वर का राज्य है वो धर्म से भरा हुआ न्याय है। നമ്മൾ ആ രാജ്യത്തിന്മേൽ അധികാരിയായ മക്കളെ പോലെയാണ് നാം വാഴുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. हम उस राज्य में अधिकारी के रूप में रहेंगे। ആമേൻ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖവും കണ്ണുനീരും നെടുവീർപ്പും എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ രാജ്യത്തിലാണ്. वहां हमारा राज्य धर्म न्याय के साथ होंगे। അല്ലെ, 9-ാം വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം. 9-ാം വാക്യം. नवो वाक्य, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से भय रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। കണ്ടോ, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും ഇഷ്ടത്തെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ये परमेश्वर का स्वभाव और उसका इच्छा को दर्शाता है। കണ്ടോ, ദൈവം എപ്പോഴും നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദൈവമാണ്. परमेश्वर हमेशा धार्मिकता पर पसंद करने वाला है, ഒരിക്കലും അനീതി ആഗ്രഹിക്കുന്നേയില്ല. कभी भी अधर्म परमेश्वर नहीं चाहते। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുനാഥൻ എപ്പോഴും എന്താണ്, നീതിയുള്ള രാജാവായിരിക്കും. इसलिए परमेश्वर हमेशा धर्मी परमेश्वर है। അല്ലെ, നമുക്ക് യേശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരാം. 9-ന്റെ 6-ഉം 7-ഉം വാക്യം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ്. ഐസയ്യാ ചാപ്റ്റർ 9, 6 and 7. यशायाह नबी 9वां अध्याय का 6 और 7 हम पढ़ेंगे। पास्टर जी यशायाह 9वां अध्याय 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। ആമേൻ. ഇത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ये किसके बारे में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में। പ്രഭു യേശു മസിയെ കുറിച്ചും യേശു മിശിഹായുടെ രാജത്വത്തെയും കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. यहाँ यीशु मसीह के बारे में और उसके राज्यत्व के बारे में यह वर्णन किया है। കണ്ടോ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? അത്ഭുത മന്ത്രിയായിരിക്കും. यह लिखा है अद्भुत युक्ति करने वाला। എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ആലോചനയിൽ വലിയവൻ, ആലോചനയിൽ വിശ്വസ്തൻ. അവനെ പോലെ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതാണ്, അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രിയായിരിക്കും. उसके समान युक्ति करने वाला ज्ञानी और कोई नहीं होंगे। ആമേൻ. അവൻ വീരനാം ദൈവമായിരിക്കും. वो पराक्रमी परमेश्वर है। അല്ലെ, അതാണ് എൽ ഷദായി, അല്ലെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ദൈവമായിരിക്കും. वो एल शदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। അല്ലെ, നമുക്കറിയാം കർത്താവായ യേശുനാഥൻ ഭൂമി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ക്രൂശാണ് ലോകം അവന് സമ്മാനിച്ചത്. यीशु ये धरती में आया, इस संसार यीशु को क्रूस दिया। എന്നാൽ ഇനി അവൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ സർവശക്തനായ രാജാതി രാജാവായിട്ടായിരിക്കും അവൻ കടന്നു വരുന്നത്. दोबारा यीशु मसीह आएगा, वो राजादि राजा होकर आएगा। ആമേൻ. അതിനുശേഷം അവൻ നിത്യപിതാവായിരിക്കും. അവൻ अनंतकाल നമുക്ക് का पिता। എല്ലാവർക്കും എന്തായിരിക്കും? അവൻ പിതാവെന്ന കണക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള, നമ്മെ കരുതുന്ന, നമ്മളെ പോറ്റുന്ന ഒരു ഇറ്റേണൽ ഫാദർ, ഒരു നിത്യപിതാവ് എന്നുള്ള റോളിലായിരിക്കും നമ്മെ അവൻ പരിപാലിക്കുന്നത്. अनंत काल का पिता और एक पिता के रूप में वो हमारे साथ में रहेंगे।
ആമേൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അനേക പ്രയാസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാണും हो सकता है हमारी जिंदगी में कई परेशानियां हो അല്ലെ? सकती है। ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പോലും അറിയുന്ന ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തയുണ്ടായേക്കാം. कई बार हम सोचते होंगे मेरी समस्या नहीं जानने वाला कोई नहीं जानते। പ്രിയമുള്ളവരെ, മറന്നു പോകല്, നമ്മൾ എല്ലാവരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളാ. हम सब लोग यीशु मसीह के लोगों से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। നമ്മൾ അവന്റെ മക്കളാണ്, അവൻ നമുക്ക് പിതാവുമാണ്. वो हम हमारा जो परमेश्वर के बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। ആമേൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്, ഇന്നും നമുക്ക് അവൻ പിതാവാണ്, അവന് നമ്മൾ മക്കളുമാണ്. इसलिए हमें भूलना नहीं, वो हमारा पिता है, हम उसकी बच्चे हैं। ഇന്നും അവൻ, ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നത് തന്റെ മകനും മകളും എന്ന നിലയിലാണ്. परमेश्वर हमें देखते हैं, अपना बेटा बेटी के रूप में देखते हैं। ആമേൻ. അതിനുശേഷമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവൻ സമാധാന പ്രഭു, അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിൽ വാഴുന്നത് സമാധാനമായിരിക്കും, ആർക്കും ഒരു സമാധാനക്കേടും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. आगे है वो शांति का राजकुमार, वो शांति के ആമേൻ. साथ वो हमारे बीच में वो शासन करेंगे। ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്വം ഇഷ്ടമാണോ? ऐसा एक राज्य, एक शासन क्या आपको पसंद आएगा? ആമേൻ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജാവിന്റെ രാജ്യത്വത്തിലേക്കാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ऐसे एक राज्य की ओर परमेश्वर आपको मुझे बुलाया है। നമുക്ക് ഈ 14-ാമത്തെ വാക്യവും കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. 14 वाक्य भी हम पढ़ेंगे। इस कारण यहोवा इज़राइल में से सिर അല്ല, और पूंछ को ഹീബ്രു, എബ്രാന്യോ എബ്രാന്യോ. 4 और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। 14 ആണോ വായിച്ചത്? क्या 1:14. क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो हाँ। उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? ആമേൻ. കണ്ടോ, അവന്റെ രാജ്യത്തിലെ ഇന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകല്, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. यीशु मसीह का लोगों से हम खरीदा हुआ लोग हैं। നമ്മൾ അവന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് വിശ്വാസത്താൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. हम उसके राज्य में विश्वास के साथ प्रवेश हो गया है। നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ മക്കളാ, മറന്നു പോകല്. हम परमेश्वर का राज्य के संतान हैं। അപ്പോൾ നമ്മളെ സേവിക്കുവാൻ ഇന്നും ഈ ദൂതന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. आज भी हमारा सेवा करने के लिए स्वर्गदूत हमारे साथ में है। അത് യേശുനാഥൻ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന സംഘമാണ് ദൂതസംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. हमारी सुरक्षा करने के लिए परमेश्वर भेजने वाला दूत सेना है। അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ മിനിസ്ട്രിങ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. इसलिए उनको स्पिरिचुअल जो अनुभव करके कहते हैं। അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് തന്റെ ദൂതനെ അയക്കുവാനുള്ള കാരണവും അത് തന്നെയാണ്. इसलिए पौलुस प्रार्थना के समय में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजने का कारण हुई। അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവരെ, മറന്നു പോകല്, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ദൂതന്മാർ നമ്മെ വിടുവിച്ച അനേകം അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണും. मेरे प्यारो, आप जाने अनजाने कई बार आपको भी सुरक्षित किया है इस स्वर्गदूतों ने। ആമേൻ. നമ്മളത് മറന്നു. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അവകാശികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിനാൽ പ്രവേശനം പ്രാപിച്ചവരാണ്. हम मसीह के द्वारा प्रवेश किए हुए लोग हैं। हम इस परमेश्वर का राज्य का वारिश भी है।
അപ്പൊ നമ്മൾ മറന്നു പോകല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ഉന്നതനായ രാജാവിന്റെ, ശ്രേഷ്ഠനായ അധികാരിയുടെ, ദൂതന്മാരെക്കാളും പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ അധികാരിയായ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് നാം വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്. मेरे प्यारो प्रेस लॉर्ड, स्वर्गदूत से बड़ा प्रेस लॉर्ड हमारा अधिकारी यीशु पर हम विश्वास रखा है। ഇന്നും നമ്മൾ ആ അധികാരത്തിന്റെ കീഴിലാണ്. आज भी हम उस अधिकार के अधीन में हैं। അതുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ ഇന്നും വിടുവിക്കുവാനും നമ്മളെ പരിപാലിക്കുവാനും അവൻ സർവദാ ശ്രദ്ധാലുവാണ്, വിശ്വസ്തനാണ്. इसलिए आज भी आपको छुड़ाने के लिए, आपकी सुरक्षा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। അപ്പം ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। പരിശുദ്ധന നിത്യമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, पवित्र परमेश्वर, കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ അവിടുന്ന് നൽകിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. आपको उपस्थिति में आने के लिए आपने दिया अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। കർത്താവെ, ഹെബ്രായ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം എന്ന് തീർക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകിയല്ലോ, അതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. इब्रानियों का पत्रिका पहला अध्याय को समाप्त करने के लिए आपने दिया अवसर के लिए धन्यवाद കർത്താവെ, करते हैं। അവിടുത്തെ ദൈവ ജനത്തിന്റെ ഉള്ളങ്ങളോട് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ ഇടപെടുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु, आपके लोगों से आप बातचीत करना पिता। കർത്താവെ, ആരെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, കർത്താവെ, ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുടെ മധ്യേ ഭാരത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികമായി വെളിപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. यदि कोई प्रभु जी मानसिक तौर से दुख में, निराश में है, उनको आप शक्ति और बल देना। കർത്താവെ, അവിടുന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്റെ മക്കൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ചില ദൂതുകൾ കേൾക്കുവാൻ, ചില ദൈവിക ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ കൃപ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु जी, इन दिनों में उनको स्वर्ग से कुछ आवाज मिलने के लिए, कुछ संदेश को प्राप्त करने के लिए उनको सहायता करना। കർത്താവെ, അവിടുത്തെ അവരുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ കർത്താവെ അവിടുന്ന് ദൂതനെ അയച്ച് അവരെ വിടുവിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. उनकी हर एक समस्या के ऊपर अपने स्वर्गदूत को भेजकर उनको छुटकारा देना। കർത്താവെ, പ്രത്യേകമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദാസന്മാരെയും ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. विशेष प्रभु जी, आपका सेवा करने वाला प्रत्येक दास और दासी को आशीष दे पिता। കർത്താവെ, അവർ പുറത്ത് പ്രവർത്തനത്തിനായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ദൂതന്മാരുടെ കാവലും സഹവാസവും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु, वो लोग बाहर चले जाते हैं, प्रभु जी हर जगहों में आप उनकी रक्षा रखवाली करना। കർത്താവെ, അവിടുന്ന് ദൂതനെ അയച്ച് അവരെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ കെടിയിൽ നിന്നും അവരുടെ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും അവരെ വിടുവിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. अपने स्वर्गदूत लोगों को भेजकर प्रभु जी उन्हें हर प्रकार की खतरा से उन्हें बचा कर रक्षा करना। കർത്താവെ, ഇന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ച പ്രിയ കൽപ്പനാജി, സംഗീതാജി, പാസ്റ്റർ ഗുണിറാംജി, എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. प्रभु, आज प्रार्थना किया प्रिय संगीता जी, लीड किया कल्पना जी, वर्शिप किया प्रिय गुणराम जी, सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। കർത്താവെ, എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും സാരെ പരിവാർ अपने हाथ में കർത്താവെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु, सभी परिवार को हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ കൃപ അത്യധികമായി വെളിപ്പെടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु, आपके अनुग्रह बहुतायत से इनके ऊपर होने दें। എല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായി കർത്താവെ പ്രിയ ജോസഫ് ജോൺ പാസ്റ്ററിനായി കർത്താവെ അവിടത്തേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. अनुवाद किया प्रभु का दास जोसेफ जॉन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। കർത്താവെ, ശുശ്രൂഷകളെ എല്ലാം കുടുംബത്തെയും എല്ലാം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി അവിടുന്ന് കാക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. सेवकाई को सब आपके हाथ में सौंप देते। കർത്താവെ, അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശുശ്രൂഷകളുടെ ഏറ്റവും അധികമായി വെളിപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु, आपकी सेवकाई बहुतायत होने के लिए सहायता कर पिता। കർത്താവെ, അടിയനെയും അവിടുത്തെ തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു, സഹായിക്കുമാറാകണേ. കുടുംബമായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു, സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते, उन्हें परिवार का साथ आशीष देना। കർത്താവെ, സകല മാനവും സകല മഹത്വവും സകല പുകഴ്ചയും കർത്താവെ അവിടത്തേക്ക് നേരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ യാചിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി ദൈവം കേൾക്കണം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ആമേൻ ആമേൻ. സ്തോത്രം. हर एक आमीन। आदर सम्मान आपको देते प्रभु, उद्धारकर्ता नसरत यीशु नासरी के नाम में। आमेन आमीन। आमेन। सबको आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद। जय मसीह की, जय मसीह की।